ప్రాణమిచ్చినికి తిని తాటేదా నజరేయుడా నా యేసయ్యా ఆకాశ గగనాలను నీవేనతో కొలచితివి ఆకాశ గగనాలను నీవేనతో కొలచితివి శూన్యములో ఈ భూమిని వినాడదీసిన నా యేసయ్యా శూన్యములో ఈ భూమిని వేలాడదీసిన నా యేసయ్యా నీకే వందనం నీకే వందనం నీకే వందనం నీకే వందనం నజరేయుడా నా యేసయ్యా ఎన్ని యుగాలకైనా ఆరాధ్య దైవము నీవేయని బలపెట్టి నీ కీర్తిని పాడేదా నజరేయుడా నా యేసయ్యా ఆకాశ సముద్రాలను నీవే ఎల్లలు వెలికితివి ఆకాశ సముద్రాలను నీవే ఎల్లలు వెలికితివి జలములలో పడి వెళ్ళినా జలములలో పడి వెళ్ళినా నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా నీకే స్తోత్రం చేయుము
Psalms 115. మాకు కాదు యెహోవా మాకు కాదు, నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమునకే మహిమ కలుగును గాక. వారి దేవుడేడి అని అన్యజనులెందుకు చెప్పుకొందురు? మా దేవుడు ఆకాశమందున్నాడు, తనకిచ్చవచ్చినట్లు సమస్తమును ఆయన చేయుచున్నాడు. వారి విగ్రహములు వెండి బంగారువి, అవి మనుషుల చేతి పనులు. వాటికి నోరుండియు పలుకవు, కన్నులుండియు చూడవు, చెవులుండియు వినవు, ముక్కులుండియు వాసన చూడవు, చేతులుండియు ముట్టుకొనవు, పాదములుండియు నడువవు, గొంతుకతో మాటలాడవు. వాటిని చేయువారును వాటి యందు నమ్మికయుంచు వారందరూ వాటి వంటి వారై ఉన్నారు. ఇశ్రాయేలీయులారా, యెహోవాను నమ్ముకొనుడి, ఆయన వారికి సహాయము, వారికి కేడము. అహరోను వంశస్థులారా, యెహోవాను నమ్ముకొనుడి, ఆయన వారికి సహాయము, వారికి కేడము. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారులారా, యెహోవా యందు నమ్మికయుంచుడి, ఆయన వారికి సహాయము, వారికి కేడము. యెహోవా మమ్మను మర్చిపోలేదు, ఆయన మమ్మను ఆశీర్వదించును. ఆయన ఇశ్రాయేలీయులను ఆశీర్వదించును, అహరోను వంశస్థులను ఆశీర్వదించును. పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి తన యందు భయభక్తులు గల వారిని యెహోవా ఆశీర్వదించును. యెహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును. భూమ్యాకాశములను సృజించిన యెహోవా చేత మీరు ఆశీర్వదింపబడిన వారు. ఆకాశములు యెహోవా వశము, భూమిని ఆయన నరులకిచ్చి ఉన్నాడు. మృతులను మౌన స్థితిలోనికి దిగిపోవు వారును యెహోవాను స్తుతింపరు. మేమైతే ఇది మొదలుకొని నిత్యము యెహోవాను స్తుతించెదము. యెహోవాను స్తుతించుడి. Pointless worship. Psalms 115 tells us about the blessings we have because our God is a living God. He is not one of the idols of the nations. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. How true that is today also. Many people worship silver and gold as their God. They think money can do anything. We do need money for some of the practical things in life. But what good are the things that money can buy if you don't have the things that money can't buy? The psalmist describes the idols and the pointlessness of worshipping them. They have mouths, but they do not speak. No promises. Eyes they have, but they do not see. No protection. They have ears, but they do not hear. No prayer. Noses they have, but they do not smell. No praise. They have hands, but they do not handle. No power. Feet they have, but they do not walk. No presence, nor do they mutter through their throat. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. How unlike God. Christians have promises. Our God talks to us. We have protection because He sees all that happens. We have prayer because His ears are open to us. We can praise Him. In the Bible, the smelling of a fragrant offering is a picture of God's acceptance of our praise to Him. We have power because He has an omnipotent hand. We become like the God we worship. Those who worship silver and gold become like that, dead, lifeless and hard. Many people are making a God in their own image, but God made us in His image and He wants us to have an active faith in Him. Christians have a living faith and serve a living God.
The more you read His word, fellowship with Him, and praise Him, the more you become like Him. You have His promises, protection, prayer, and power. Dead faith. Years ago, there was a God in dead movement in theology. Of course, He is very much alive, as Psalms 115 tells us, but our God is in heaven. He does whatever He pleases. The problem with people is not that God is dead, but their faith is dead. They do not have living faith in the living God. The psalmist addresses three groups of people in this passage. First, he speaks to the nation. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. Then he talks to the priests. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. Then he talks to all believers who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. If we are going to have the kind of relationship with God that we ought to have, if He is going to be to us the living God with living power and blessing, first of all we must trust Him. That means to rely on Him, to believe that what He says is right and true, that He does not lie. It means to believe that what God is doing is the best thing for us. He is our help, He is our shield, He is our provision, He is our protection and our security. He also is our sufficiency. Second, we must fear Him. He will bless those who fear the Lord, both small and great. The blessing that He gives in the best blessing is the best blessing. To fear God means to show reverence to Him, to respect Him when He speaks and acts, to have a heart that does not tempt or test Him. Third, we must bless Him, but we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. We are always asking God to bless us, but the psalmist says, we bless God. When you fear the Lord, trust Him and experience the blessings He has for you. You cannot help but bless Him. If your relationship with Him is what it ought to be, then you will be praising Him from this time forth and forevermore. Second part. Shashwat. Shashwat. 67. Which is just number. చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు రక్షకునాశ్రయించి యెహోవా ఉత్తముడనియు
మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించున్నాం మా దయగా తండ్రి మహేంద్ర సార్ మీ ఘనమైన నామ స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం కదా సార్ ఆయన ఉదయం ఉదయకాలం ఉపాధి సమయంలో వచ్చే కృపాకి మాకు ఇచ్చిన దేవా మీకు వేల స్థితులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. అయ్యా మమ్మల్ని అందరినీ సజీవులకు నుంచి ఆయుష్ ఇచ్చి ఆరోగ్యం ఇచ్చి అయ్యా నీ పాద సన్నంలో వచ్చే ప్రభావం మిమ్మల్ని స్థుతించకు మిమ్మల్ని కనపరచకు మిమ్మల్ని మహపరచకు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం బట్టి మీకు వేలాది స్థితులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. సమస్తం చేయగల శక్తి గల తండ్రి మీ పాదంలో స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. కుటుంబంగా నా తండ్రి ఈ రీతిగా కూడుకొని నాయన నీ ఆనందించే భాగ్యం ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. ఆయన మరి మా చుట్టూ అయితే లోకంలో భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ నా తండ్రి నువ్వు గొప్ప దేవుడు అయింది ప్రభా. ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభా మేము మీ పాద సన్నిధానంలో మరి కూర్చుని నాయన మిమ్మల్ని ధ్యానించే భాగ్యము మిమ్మల్ని స్తుతించే భాగ్యం మీరు మాకు ఇస్తున్నాను. స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నప్పటికీ నా తండ్రి నువ్వు మాకు మంచి ఆయుష్ ఇచ్చి ఆరోగ్యం ఇచ్చి నాయన మరి ఎటువంటి వైరస్ నైనా ప్రభా ఈ లోకంలో జరుగుతున్న నైనా ఈ వైరస్ మా దరిదాపులో రాకుండా మమ్మల్ని కాపాడుచున్న దేవానికి స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. అవును నా తండ్రి ప్రభా నిన్ను ఆశ్రయించే బిడ్డను నువ్వు విడిచిపెట్టే దేవుడు కావని ప్రభా నువ్వు రుజువుపరుచుకుంటున్న విధానం బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు అయ్యా. నీ బిడ్డమైన మమ్మల్ని ప్రభా నువ్వెంతగానో కర్ణించి కాపాడి సంరక్షిస్తున్న దేవుడు అయినావు. అవును నాయన గాలిలోనే ప్రభా మరి నాయన ఎంతో భయంకరమైన వైరస్ ఉన్నప్పటికీ నాయన మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్న గొప్ప దేవుడు అయినావు కాబట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లించాను అయ్యా. దహించి అగ్ని అయిన దేవా మరి నాయన ప్రభా ఈ వైరస్ను దహించి వేయగల గొప్ప దేవుడు అని ప్రభా నీ పాద సన్నిధానంలో పెట్టుకుంటున్నామయ్యా. నాయన మరి లోకమంతా ఎక్కడ చూసినప్పటికీ ఎంతో భయంకరంగా నాయన మరి COVID-19 వల్ల ప్రభా ఎంతో ప్రాణ నష్టము నాయన మనుషులు ఎన్నో రీతిలుగా నా తండ్రి బాధపడుచున్నారు అయ్యా ప్రభా. మరి ఎక్కడ చూసినప్పటికీ మరణాలు ప్రభా. కానీ నా తండ్రి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభా మరి మాకు జీవం ఇచ్చి మమ్మల్ని నిలబెట్టినావంటే కేవలం నీ కృపనే ప్రభువా. మా మంచి కాదు, మా నీతి కాదు, మా భక్తి కాదు, ఏది కాదు నాయన ప్రభువా. కేవలం నీ కృప ద్వారా మమ్మల్ని నాయన ఈ రీతిగా నువ్వు కాపాడుచున్న విధానం బట్టి నీ స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. నాయన మహోన్నతులు సర్వశక్తిమంతులు సర్వాధికారి నువ్వు ప్రభువా. నీకు అసాధ్యం అంటే ఈ లోకంలో ఏది కూడా లేదు ప్రభువా. మరి నాయన నిజమే తండ్రి మా పాపాల ద్వారా నాయన మా విధేయత ద్వారా నాయన ప్రభా ఇంత పెద్ద గొప్ప ముప్పు ప్రభా మరి లోకమంతటికి కూడా ప్రభా వ్యాపించబడ్డది ప్రభా. నిజమే నాయన నువ్వు గొప్ప దేవుడు అని తెలిసి కూడా ప్రభా నిర్లక్ష్యంతో నాయన అయ్యా ప్రభా మేమే అన్ని చేయగలుగుతాం మానవం సమస్తం మాకు సాధ్యమని ప్రభా మేము విరవీచున్న సమయంలో ప్రభా నిజమే నువ్వు ఉన్నావని ప్రభా రుజువుపరుచుకున్నైనా ఇదిగో నా తండ్రి మేమందరం కూడా ప్రభా అయ్యా నీ అత్యున్నత నామంలో ప్రభా మరి నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడవో దాన్ని ఎంత శక్తిమంతుడవో ప్రభా మరొకసారి మేము గ్రహించలాగినైనా మరి ఈ వైరస్ వ్యాపించిందేమో ప్రభా నా తండ్రి నాయన దాని విషయమే కూడా ప్రభా మీకు స్తోత్రం చెల్లించినాం అయ్యా. మనుషులు మేము ఏ పార్టీ వారమని ప్రభా గ్రహించుకునే ఒక అవకాశం ఇచ్చిన దేవుడు నాయన నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. నిజమే తండ్రి ప్రభా విరవీచునైనా అంత మేమే చేయగలము, సమస్తం మా చేతిలో ఉందని ప్రభా. మనుషులమైన మేము ప్రభా విరవీచుండగా అయ్యా మా హస్తాలలో ఏది లేదు నా తండ్రి. సమస్త శక్తి గల దేవుడు నువ్వు ప్రభా నాయన సర్వము నాయన నోటి మాటతో సృష్టించిన దేవుడు నాయన కాబట్టి సమస్తం నీ చేతిలో ఉందని ప్రభా. మరి ఒకసారి నాయన మాకు జ్ఞాపకం చేసిన విధానం బట్టి మీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అయినప్పటికీ ఇటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ప్రేమించిన బిడ్డలంగా ప్రభా మాకి ఆధిక్యత ఇస్తున్నాయన నాయన నిజమే ప్రభా. మరి మీ వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్టు ప్రభా సమస్తము ప్రభా మరి నాయన ఒక్క తండ్రి నీ ఊపిరి చేతనైనా సమస్తం నువ్వు నాయన కొట్టివేయగల గొప్ప దేవుడు అని ప్రభా మేము గ్రహించగలుగుతున్నాం నాయన ప్రభా. మరి నాయన ఇటువంటి సమయంలో కూడా నీ చలనైన చూపునైనా నిన్ను ఆశ్రయించిన బిడ్డల మీద ప్రభావం ఉంచుతున్నందుకు నీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం నాయన. మరి ముఖ్యంగా నా తండ్రి ఇదిగో నాయన ప్రభా మరి నీ దేశమైన ప్రభా మరి నిజంగా క్రిస్టియన్ కంట్రీ అని పిలువబడుచున్న దేశాలను భయంకరమైన విపత్తులు ప్రభా భయంకరంగా మరి వ్యాధి వల్లనైనా ఎంతో నష్టపోతున్నారు ప్రభా. ఒక్కసారి నైనా దయతో కనికరించమని వేడుకొంచున్నాం అయ్యా. నీ కృప చూపించమని వేడుకొంచున్నాం. మానవుల ప్రభా
మేము నాయన ఎప్పుడు కూడా తప్పులు చేస్తూ ప్రభా నీకు అవిధేయతగా జీవించేవారు అయినప్పటికీ నిన్ను కరుణ సమృద్ధి గలవాడు కృపా మహత్యం గల దేవుడు కాబట్టి నాయన దయతో కనికరించమని వేడుకొంచున్నామయ్యా. ఇదిగో నా తండ్రి మరి అలనాడు నాయన నిన్నవే పట్టణము మరి ప్రభా పాడు చేయాలని ఉద్దేశించిన పాపం పెరిగిపోయినప్పుడు కానీ నా తండ్రి ఇదిగో మరి అక్కడ ప్రజలు నైనా నిజంగా పశ్చాత్తాపడి నీకు మొదలుపెట్టినప్పుడు నైనా ఆ కీడు వారిపై రాకుండా నువ్వు కాపాడిన గొప్ప దేవుడు నాయన కరుణా వాత్సల్య గల దేవుడు కాబట్టి నాయన మరొకసారి నాయన మేము నీ పాద సన్నిధానంలో వేడుకొచ్చినాం అయ్యా. ఈ భయంకరమైన విపత్తు నుంచి ప్రభా మమ్మలను మా దేశంను ప్రభా నాయన ఈ ప్రపంచంని ప్రభాను కాపాడమని వేడుకొచ్చినాం అయ్యా. నిజమే తండ్రి మరి అబ్రహాము ఆ దినం నాయన లోతు కుటుంబం కొరకు నేను సొదొమ గుమర కొరకు నైనా నిన్ను పదే పదే వేడుకున్నప్పుడు నైనా 5 నీతిమంతులు ఉన్నా కూడా ప్రభా నేను దాన్ని రక్షిస్తానని చెప్పిన గొప్ప దేవుడు అటువంటి గొప్ప దేవుడు కాబట్టి నాయన ఇదిగో నాయన నీ జనాంగం ప్రభా ఎంతో మంది భక్తులు నాయన ప్రభా అయ్యా నిర్విరామంగా నాయన నీకు నాయన యాచనలు చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ప్రభా నీ పాద సన్నిధానంలో పెట్టుకొచ్చుండగా తప్పకుండానైనా నువ్వు మరి నీ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు అని విశ్వసిస్తున్నాం. ఈ విపత్తు నాయన త్వరలో నువ్వు నాయన రూపుమాపుతావని మేము విశ్వసిస్తున్నాం నాయన. మరి నాయన ముఖ్యంగా అమెరికా దేశము ప్రభు మరి యూరోపియన్ కంట్రీస్ యూకే ప్రభు మరి అక్కడ భయంకరంగా నాయన ఈ వ్యాధి చేత నాయన ప్రభు మరి ఎంతో మంది నాయన మరణిస్తున్నారు. ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది నాయన, అన్ని రీతులుగా నష్టం జరుగుతుంది నాయన. కాబట్టి దయతో నీ కృప చూపించమని వేడుకొంచున్నాం. ఆ రాజ్యాల మీద ప్రభా నీ కృప చూపించమని వేడుకొంచున్నాం. నిజమే ప్రభా వారి ద్వారానే నాయన మరి మేము ఈ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ నీ సువార్త నాయన ఇక్కడి వరకు చేరిందంటే వారి దాచోత్సవమే నాయన. మరి ఆ మిషనరీస్ ఎంతగానో నా తండ్రి వారు నాయన తాము సమర్పించుకొని నాయన ప్రభా ఇదో నీ సత్య సువార్త చాటిన ఆ దేశంలో నుంచి వచ్చిన బిడ్డలే కదా ప్రభా దయతో కనికరించమని వేడుకొంచున్నాం. ఆ దేశాలను కనికరించమని వేడుకొంచున్నాం అయ్యా. నీ కృప చూపించమని వేడుకొంచున్నాం అయ్యా. కీడు తప్పించమని వేడుకొంచున్నాం. తిరిగి నాయన ప్రభా నిన్ను నమ్మిన బిడ్డలు ఇదిగో తలగానే ఉంటారు కదా తొక్కగా ఉండరు అని ప్రభా లోకమంతా తెలుసుకునేలాగా నాయన ప్రభా మరి అమెరికా యూరోపియన్ కంట్రీస్ ప్రభా మరి తిరిగి నాయన వారికి మంచి గొప్ప స్థానం దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం. వరల్డ్లోనే ప్రభా వారి అగ్ర రాజ్యాలుగా ఉండేలాగా నాయన నీ కృప చూపించమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా. మరి మా దేశంలో కూడా ప్రభా ఇదిగో నాయన ఈ విపత్తు ద్వారా నా తండ్రి ఎంతో నష్టం జరుగుతుంది నాయన ప్రభా నిజమా అనేక మంది బిడ్డలు నాయన అన్యజనులు సైతం ప్రభా నువ్వు నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకునేలాగా నాయన కార్యాలు ఇక్కడ జరుగుతుండగా ప్రభా మీరు మహిమ పొందమని వేడుకొంచున్నాం అయ్యా. ఈ విపత్తు ద్వారా నిజమే ప్రభా ప్రతి మోకాలు నీ నామను వంగేలాగా నాయన కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. అవును నాయన ప్రభా కీడులో కూడా ప్రభా మంచి ఇచ్చే దేవుడు నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. ఇది మా వల్ల జరిగిన కీడు కానీ ప్రభా దాంట్లో కూడా ప్రభా మీరు మాకు మంచి పంచిచ్చే దేవుడు అయినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఇదిగో నా తండ్రి మరి ముఖ్యంగా మా దేశంలో మా రాష్ట్రంలో ప్రభా మరి జరుగుతున్న ప్రభా మరి ఈ విపత్తు విషయంలో కూడా ప్రభా నీ పాద సన్నిధానంలో మొరపెట్టున్నాము అయ్యా. త్వరలో ఈ కీడునంతా తొలగించమని వేడుకొంచున్నాను. సమస్తమును చేయగల శక్తి గల దేవుడు నిమిషమే చాలు ప్రభా నీకు నాయన సమయం నీకు ఎక్కువ అవసరం లేదు ప్రభా. ఒక క్షణంలో నాయన నువ్వు సమస్తమును చేయగల శక్తి గల దేవుడు కాబట్టి నాయన నువ్వు నాయన ప్రభా నీ కృప చూపించమని వేడుకొచ్చున్నాం నాయన. భయంకరమైన దినములలో ఉన్నాం ప్రభా మరి నీ అక్కడ సమీపమని గుర్తులు ఘోషిస్తున్నాయి నిజమే నాయన. నువ్వు రెవల్యూషన్లో తెలిసిన ప్రకారం నాయన మీ వాక్యంలో మాకు బోధించిన ప్రకారం గుర్తులు నాయన ఘోషిస్తుండగా నైనా మమ్మల్ని మేము సంసిద్ధం చేసుకోవడానికి నైనా ఇది ఒక మరియు మంచి అవకాశం ఇచ్చినామని మీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించిన మమ్మల్ని మేము పరీక్షించుకోవడానికి వేర్ వి విల్ స్టాండ్ అనేది ప్రభా మరి నాయన స్పిరిచువల్గా మేము మా లెవెల్ ఎక్కడున్నాం మేము అనేది తెలుసుకోవడానికి నాయన పరీక్షించుకోవడానికి నువ్వు మాకు ఇచ్చిన ఈ తరుణం బట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అవును నాయన లోకమంతా సంపాదించుకొని నాయన ప్రభా మా ప్రాణం పోగొట్టుకుంటే ఏమీ లాభం ప్రభా నీ నిత్య రాజ్యంలో ప్రభా ఆ స్థానం లేకపోతే సమస్తం కూడా వేస్టే కదా ప్రభా. కాబట్టి నాయన మరి లోకం తట్టు కాకుండా ప్రభా నీ తట్టు చూసే కన్ను మాకు దయచేయమని వేడుకొంచున్నాను. లోకం అశాశ్వతం కానీ ప్రభా నువ్వు నిత్య జీవం ఇచ్చే శాశ్వత జీవం ఇచ్చే దేవుడు నువ్వు కాబట్టి నిన్ను హత్తుకొని జీవించే జీవితాలు మాకు దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం. అవును నాయన ఇంత మట్టుకు చాలు ప్రభా నాయన. ఈ లోకం పోకడ ఇంత గతిస్తుందని మీ వాక్యం ప్రభా సెలవిచ్చినప్పటికీ నాయన దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ మా జీవితాలు జీవిస్తుండగా నాయన దయతో మమ్మల్ని క్షమించమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా. ఇకనైనా ప్రభా నీకు ఇష్టంగా జీవిస్తూ నీకు సాక్షిబిడ్డంగా ఈ లోకంలో జీవించే భాగ్యం దయచేయము అయ్యా. మేము చెప్పినప్పుడు ఎవరికి వినరు కానీ ప్రభా
మా జీవితాల ద్వారానే నైనా మేము ప్రభా నిన్ను ప్రకటించే వారంగా ఉంటాకు నీ కృప దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం అయ్యా. ఉన్న తండ్రి ప్రభా మరి క్రైస్తవులంగా నా తండ్రి నీ నామం ధరించిన బిడ్డలంగా నీకు ఈ సాక్షి బిడ్డగా ఈ లోకంలో జీవించే భాగ్యం దయచేయండి అయ్యా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభా అన్యులు మమ్మల్ని చూసి నిజంగా మీరు దేవుని బిడ్డలు, దేవుని ప్రేమ మాకు పంచుతున్నారని ప్రభా తెలుసుకునేలాగిన నాయన నువ్వు కృప చూపిస్తున్నావు ప్రభా. ఎంతో మంది నాయన ముందుకు వచ్చి ప్రభా మరి అనాథలుగా ఉన్నవారిని, ఏమి లేని స్థితిలో ప్రభా ఉన్నవారిని కూడా సహితం నాయన ప్రభా మరి వారికి నువ్వు తోచినంత సహాయం చేయడానికి నీ కృప చూపిస్తున్న దేవుడు కాబట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. ఈ రీతిగా నాయన ప్రభు మరి జరిగించుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవు సహాయం దయచేయమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా. మరి దేనికి భయపడకుండా ప్రభు మరి నాయన మరి పోలీసులు ఏమి, మరి డాక్టర్స్ ఏమి, మెడికల్ స్టాఫ్ ఏమి ప్రభు మరి నాయన ఇంకా ఎంతో మంది నాయన ఎన్జిఓస్ ప్రభు వారి ప్రాణాలు కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రభు మరి ఈ రోగుల మధ్యలో సేవ చేస్తుండగా ఆ బిడ్డలందరినీ కూడా ప్రభు మీరు కాపాడమని వేడుకొంచున్నాను. దయగల తండ్రి నీ హస్తం వారిపై ఉంచమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా. పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవు వారిని కాచి కాపాడి సంరక్షించమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా. పరిచర్య చేయించిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ప్రభు వారి ఏ స్థితిలో పరిచర్య చేస్తున్నా కూడా ప్రభు నీవు వారిని ఆశీర్వదించండి, వారి కుటుంబాలను దీవించమని వేడుకొంచున్నాను అయ్యా. మరి ముఖ్యంగా మరి ఈ దినంలో ప్రభు మరి సువార్త సేవ చేత పట్టుకొని ప్రభు మరి గ్రామాలలో ప్రభు ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో ప్రభు అయ్యా నీ సువార్త చాటి చెప్తున్నా నీ సేవకులందరినీ కూడా దీవించమని వేడుకొచ్చాను. అనేకులను రక్షణలకు నడిపించడానికి అయ్యా ప్రయత్నిస్తూ ప్రభు నేను నీ సేవకులందరినీ కూడా ప్రభు మీరు దీవించమని వేడుకొచ్చున్నాను. వారి కుటుంబాలను దీవించండి అయ్యా. మరి ప్రభు మరి యాజకత్వం ఇచ్చిన బిడ్డలందరూ కూడా ప్రభా ఇదిగో మరి దినాలలో ప్రభా ఎంతో నాయన వారు సమర్పించుకొని ప్రభా నీ సేవ చేస్తూ అనేకలను ప్రభా మరి నీ తట్టు నడిపిస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు ప్రభా. వారందరి నిమిత్తం కూడా నీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా. మా పాస్టర్స్ని మరి ప్రభా బిషప్స్ని అయ్యా ప్రభా అందరినీ కూడా ప్రభా ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేసుకొచ్చున్నాం. వారిని వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి, వారికి మంచి ఆయుష్ ఆరోగ్యం దయచేయండి అయ్యా. ఇంకా నీ సువార్త వెదజల్లుచు అనేకలను రక్షణలకి నడిపించేలాగా నాయన వారిని మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకొచ్చున్నాము. సమయం కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి నాయన మేము మా సమయం సద్వినియోగపరచుకోవడానికి మీరు మాకు జ్ఞాన హృదయం దయచేయమని వేడుకొచ్చున్నాను అయ్యా. మీ వాక్యము నైనా మేము చదువుకొచ్చుండగా ప్రభా నైనా ప్రభా మాకు జ్ఞానాత్మ దయచేయమని వేడుకొచ్చున్నాను. మీ వాక్యపు సత్యమును మేము గ్రహించి ప్రభా దాని ప్రకారం మేము జీవించుకునే కృప భాగ్యం మాకు దయచేయమని వేడుకొచ్చున్నాము. నమ్మదగిన దేవుడవు నువ్వు నాయన నీ పాదములకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లించినాము అయ్యా. మేము దుమ్ము ధూళితో సమానమైనప్పటికీ నాయన మీరు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని ప్రభా మీ రక్షణ భాగ్యం మాకు ఇచ్చి ప్రభా మీ సొత్తుగా మమ్మల్ని చేసుకున్న దేవుడు కాబట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఇదిగో నీ బిడ్డలంగా మమ్మల్ని ముద్రించి ప్రభా నీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరిచి కాచి కాపాడుతున్న దేవా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అవును నాయన మరి ఈ లోకంలో నీ బిడ్డలుగా నిజంగా నీ బిడ్డలంగా జీవించే కృప భాగ్యం మాకు దయచేయమని వేడుకొంచున్నా. నీ పేరు పెట్టిన జనాంగంగా ప్రభా అయ్యా నిన్ను పోయి నడుచుకునే వారంగా ఈ లోకంలో జీవించే కృప భాగ్యం మా శేష జీవితాలు ప్రభా ఇదిగో ప్రభా నీకు సమర్పించుకొని నీకు ఇష్టంగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ అనేకులను రక్షణకి నడిపించే బిడ్డలంగా మమ్మల్ని అందరినీ మార్చమని వేడుకొచ్చున్నాను. మరి ఇక్కడ పర్యాటనైనా నువ్వు ఇచ్చిన ఈ ఆధిక్యత వరకే నీకు స్తుతులు స్తోత్రము. మేము అక్కడ ఉన్నప్పటికీ నేను స్తుతించేవారంగా నేను గుణపరిచేవారంగా ఉండే కృప భాగ్యం ఇస్తున్నావు దేవా. మాకు మంచి ఆయుష్ ఆరోగ్యం ఇస్తూ మాకు అన్ని వనరులు ఇస్తూ ప్రభా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవానికి స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము అయ్యా. మా సంఘం అంతటిని కూడా ప్రభా మా సంఘంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా ప్రభా మీరు కాచి కాపాడమని పెట్టుకొచ్చారు. ప్రతి ఒక్క కుటుంబం ఆస్వాదించమని పెట్టుకొచ్చున్నాం అయ్యా. ఎవరు ఎక్కడున్నప్పటికీ నాయన మా గృహాల్లో ప్రభా నిన్ను సేవించే బిడ్డలుగా అయ్యా రక్షణ సునాదానాలు మా గృహాల నుంచి వినబడుతూ అయ్యా ఒక దీప స్తంభాలుగానైనా మా గృహాలు ఉంటాకు నీ కృపని సహాయం దయచేయండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ నడిపింపు మాకు దయచేయమని పెట్టుకొంచున్నాం అయ్యా. నా ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కానన్నావు కాబట్టి ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మాలో వసించి ప్రభా మేము నీ బిడ్డలంగా జీవించే కృప భాగ్యం దయచేయండి. మీ నడిపింపు మీ గైడెన్స్ ప్రభా నాయన మేము ఏమి చేయవాలన్నా కూడా ప్రభా మీ చేత ప్రభా మేము నైనా మరి ఆర్డర్స్ తీసుకొని మేము నడుచుటకు మీ కృప దయచేయమని పెట్టుకొంచున్నాను అయ్యా. మీరు మాలో నివసిస్తూ మమ్మల్ని నడిపించే గొప్ప దేవుడు ఉన్నామని గొప్ప విశ్వాసంతో మేము ముందుకు సాగుటకు మీ సహాయం దయచేయమని వేడుకొంచున్నాను. అవును నాయన ప్రభా మరి మేము ఈ భయంకరమైన స్థితిలో మరి దినాలలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రభా నువ్వు కాచి కాపాడే గొప్ప దేవుడు అనే గొప్ప విశ్వాసంతో మేము నైనా నీ పేరు పెట్టిన జనాంగం అంతా కూడా ప్రభా ధైర్యంతో నైనా ముందుకు సాగుటకు నైనా మా అందరికి కూడా కృప దయచేయమని వేడుకొంచున్నాను. నీ నడిపింపు దయచేయండి అయ్యా. మరి మా
సంఘ పాస్టర్లందరి కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం, వారి కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. అయ్యా నీ జ్ఞానం చేత నింపి ప్రభువా మరి మా సంఘంను కాయటకు మేపుటకు నాయన మీరే వారికి శక్తి బలం దయచేయమని వేడుకొంచున్నాను. అయ్యా ప్రభువా మరి భయంకరం నిజంగా సంఘాలన్నీ మూసివేయబడి ప్రభువా మరి ఉన్న సమయంలో కూడా ప్రభువా అది సద్వినియోగపరచుకునే కృపా భాగ్యము కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మీరు మాకు ఇచ్చినారు. దాన్ని బట్టి కూడా మీకు స్తుతులు స్తోత్రం ప్రభువా. అయ్యా నిజమే ప్రభా నువ్వు మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావు నాయన. మేము ఏది కోల్పోకుండా ప్రభా నువ్వు మాకు ఇస్తున్న దేవుడు కాబట్టి మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. ఆ సన్నిధి ఆ ప్రసన్నత పోగొట్టుకోకుండా ప్రభా మేము మా గృహలో ఉన్నప్పటికీ నైనా మరి నీ ఆలయంలో ఉండి ఆరాధించినట్టే ప్రభా మేము అది రుచి చూసుకునే భాగ్యం మాకు ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీ స్తోత్రం. అయ్యా ఎల్ల వేళ ప్రభా నిన్ను కలిగిన బిడ్డలుగా అయ్యా నీతో సహవాసం కలిగి జీవించే కృప భాగ్యం దయచేయండి. అయ్యా అవును ప్రభా వాక్యం చదవటం ద్వారా ప్రార్థించడం ద్వారా ప్రభా మీతో అంటుకట్టబడి నాటబడిన వరంగా ఉండి ఈ లోకంలో ఫలించే వరంగా ఉంటున్న కృప దయచేయండి. ఆత్మ ఫలములు ఫలిస్తూ ప్రభా అనేకులను రక్షణలోకి నడిపించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభా మీరు ముద్రించమని వేడుకొంచున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నువ్వు ఇచ్చిన ఈ సమయం బట్టి నీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. అయ్యా ప్రభా మరి మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను అన్నింటినీ కూడా ప్రభా దీవించి అయ్యా నీ త్వరలో ప్రభా మేము తిరిగి నీ ఆలయంలో వెళ్ళి ప్రభా అయ్యా మీరు చేసిన మేళ్ళను ప్రభా మేము గుర్తు తెచ్చుకొని నిన్ను ప్రభా మనసారా స్తుతించి ఆరాధించి మీ ఆలయంలో ప్రభా మేము నాయన స్తుతి గానం చేస్తూ మిమ్మల్ని మహిమపరిచే కృప భాగ్యము అయ్యా మా సంఘం అంతటికి అయ్యా ప్రభా మా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నిన్ను నమ్మిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా ప్రభా ఆలయం వెళ్ళి నీ స్తుతించే భాగ్యము అందరికి కూడా అనుగ్రహించమని త్వరలో అనుగ్రహించి మీరు మహిమ ఘనత ప్రభా పొందమని ఈ మా కొద్దిగా మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ కొంచెం తండ్రి ఆమేన్. పరలోకమున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచుగాక. నీ రాజ్యం వచ్చుగాక. నీ చిత్తం పరలోకములో చేసినట్లు భూమిలో నెరవేరుగాక. మా వందనాలు మాకు దయచేసి మా అపరాధం చేసేవారు మేము క్షమించుటకు ఇక్కట్టులు ఈ బంధులు నిన్ను చుట్టుముట్టినా ఇక్కట్టులు ఈ బంధులు నిన్ను చుట్టుముట్టినా ప్రియుడనితో చేరదీసిన ఆనందము కాదా
దేవుని నీవు పాడి కొనియాడు. వాక్కునిచ్చిన దేవుని నీవు పాడి కొనియాడు. తీర్చిదిద్దే ఆత్మ నిన్ను చేరసాగించు. తీర్చిదిద్దే ఆత్మ నిన్ను చేరసాగించు. తోలిపోవలదు మనసా తోలిపోవలదు. విలసిన దేవుడు విరచిపోతాడా. నిన్ను కని పిలచిన దేవుడు విరచిపోతాడా. తోలిపోవలదు